بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، بڑی اہم خبریں طارق لبیک کے حوالے سے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ سعد رضوی صاحب کیا انہوں نے گرفتاری دینی تھی یا گرفتار ہونا تھا، کیا وہ گرفتار ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ دوسری جو اہم اور امپورٹنٹ خبر ہے، سہیل افریدی صاحب جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے چونکہ لاہور کا دورہ کیا تھا، لاہور سے جاتے جاتے انہوں نے ایک بیان دیا ہے جو ٹی ایل پی اور مرید کے حوالے سے تھا، اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے، وہ انٹرویو بھی آپ کے سامنے پلے کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ایک عام خبر جو رجب بٹ کی پھینٹی لگائی گئی ہے کراچی کے وکلاء کی طرف سے، وہ بھی بڑی خاص خبر ہے، انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ مرزا جلمی پر بات کریں گے کہ اس نے بھی ایک لیٹس آ کر بیان دیا ہے، اس کی بونگیاں جو ہیں دو تین، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بات کریں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے کہ کل ایک صحافی تھے جو ہم نیوز پر بھی کام کر چکے ہیں، اس کے علاوہ کافی اور جیو نیوز اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے چینلز پر جو ہے ان کا سلسلہ تھا اور وہ کام کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے ایک خبر جو ہے وہ بریک کی تھی، جی سعد رضوی صاحب جو ہے گزشتہ کال جو ہے وہ گرفتار ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ نیوز چلائی تھی ان کے پیج پر، سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جو ہے یہ جو ہے خبر جو ہے یہ چلائی گئی تھی، تو ہم بھی دیکھ رہے تھے کہ کیا واقعی اس میں کوئی صداقت ہوگی یا دیگر یوٹیوبروں کی طرح انہوں نے بھی جناب والا فیم کے لیے اور اس طرح کے لیے انہوں نے یہ خبر لیک کی۔ تو معزز سامعین، آج 2 دن گزر چکے ہیں تو الحمدللہ اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جناب نے جو خبر لیک کی تھی اور جو خبر پیش کی تھی یہ بالکل جناب والا کذب بیانی تھی اور یہ فیک خبر تھی، اس کا صداقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کافی ویڈیوز میں یہ بات عرض کر دی ہے، چونکہ آج کل لوگ جو ہے وہ اپنے چینل کے لیے اور سوشل میڈیا فیم کے لیے اور بھی کافی مقاصد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے انسان جو ہے وہ کیا کرتا ہے جی جھوٹی خبریں بھی چلا دیتا ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ آپ کے چینل کی طرف زیادہ مائل ہو سکے، ان کی رغبت ہو سکے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس طرح کی کوئی باتیں نہیں ہیں اور نہ ہی جناب والا اس طرح کی کوئی غیر یقینی خبر جو ہے اس کو آگے میڈیا پر جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ تو یہ ایک خبر جو تھی یہ دم توڑ گئی ہے بالآخر، اس پر کافی سارے لوگوں کا بیان بھی تردیدی جو ہے وہ آ چکا ہے۔ دوسری جو اہم خبر ہے معزز سامعین وہ آپ کے سامنے شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ طارق لبیک پر جو مرید کے کا سانحہ ہوا تھا، سانحہ مرید کے 13 اکتوبر کا، اس پر چونکہ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی صاحب جو ہیں جو پی ٹی آئی کے وزیر ہیں، تو انہوں نے پنجاب کا دورہ کیا تھا، وہاں پر کافی لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی، ٹھیک ہے، انہوں نے کافی اس سے پہلے کوشش بھی کی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے بھی، لیکن ان کو ملاقات نہیں کروانے دی گئی۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے مسائل تھے، تو وہ جب لاہور آئے، چونکہ انہوں نے اپنے کچھ مقاصد تھے جس لیے وہ آئے، کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کرنی تھی، تو انہوں نے چونکہ ہم جو ہے ہمارا حق بنتا ہے میزبانی کا، تو میزبان جو ہوتا ہے اس کا دل جو ہوتا ہے وہ وسیع ہونا چاہیے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ حکومت پنجاب کو یا اس کے علاوہ باقی حکومت پنجاب کے جو عہدیداران ہیں ان کو چاہیے تھا کہ فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے، ان کے لیے جناب والا رکاوٹیں نہ لگاتے اور نہ ہی جناب والا ان کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بننے والی چیزیں ظاہر کرتے۔ دیکھنے میں آیا میڈیا پر رپورٹیں چل رہی ہیں، میڈیا پر اس وقت کافی لوگ جو ہیں نیوز کے اندر آ رہے ہیں، ان کو روکا گیا چکری انٹرچینج کے قریب، اس کے علاوہ راول پنڈی کے آگے پیچھے اسلام آباد، پھر لاہور میں ان کو جناب والا کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا رہا۔ فوڈ سٹریٹ جو تھی حتیٰ کہ وہ بھی بند کر دی گئی، اس کی لائٹیں تک آف کر دی گئی، جو رات کے تک کھلی رہتی ہے اور سارا لاہور جو ہے وہاں پر وہ چکر لگاتا ہے اور ایک ہجوم کا سامان ہوتا ہے، لیکن افسوس کہ پنجاب حکومت نے اس کو بھی بند کروا دیا تھا۔ او خدا کے بندو، وہاں جا کر سہیل افریدی نے کون سے تم سے پیسے لینے تھے یا تمہارے جیب سے پیسے لے کے اس نے کھانا کھانا تھا، کھانا تو وہ اپنے پیسوں سے کھاتا، تو اب اس کو بند کروانے کی کیا تک بنتی تھی؟ تو یہ بھی ایک حماقت جو ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ معزز سامعین مزار اقبال کو بند کر دیا گیا، مزار اقبال جو ہے وہاں پر ان کا داخلہ جو تھا اس پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس کو بند کر دیا گیا۔ بل اقبال کے مزار پر جانے میں کیا خطرہ تھا؟ وہاں پر تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کو، تو وہاں پر بھی جانے سے ان کو روک دیا گیا۔ اس طرح اور کافی سارے معزز سامعین ان کے ساتھ مسائل درپیش کیے گئے تاکہ وہ جو ہے ہماری میزبانی کا ایک اچھا ثبوت لے کر جائیں، ظاہر ہے وہ لے کر گئے۔ تو سہیل افریدی صاحب جاتے جاتے جو ہے انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے انٹرویو دیتے ہوئے صحافیوں کو، تو صحافیوں کو انہوں نے جناب والا طارق لبیک کے حوالے سے ایک بڑا خوبصورت میسج دیا ہے اور بڑی خوبصورت لفظوں کے اندر انہوں نے طارق لبیک کو سراہا ہے، ان کی قیادت کو سراہا ہے اور ان پر ہونے والے ظلم و ستم جو تھے ان کا بیان بھی انہوں نے اس ویڈیو کے اندر دیا ہے، آپ یہ ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ جیسی منظم پارٹی جو ہے وہ ہمیں کم دیکھنے کو ملتی ہے، ان کے ساتھ مرید کے میں جو ہوا ان کے شہید کیے گئے، لیکن کسی نے رپورٹ نہیں کیا۔
तो अभी उस पर अगर हम चुप हुए तो फिर कल को किसी और का नंबर होगा। आज जो हुकूमत में है कल को अपोजिशन में होगा। आपने देखा सोहेल अफरीदी साहब हैं पीटीआई के, लेकिन बात उन्होंने हक की है और बड़ी खूबसूरत बात उन्होंने कही है। यकीनन मैं समझता हूँ बंदा बड़ा दिलेर है और बंदा गैरतमंद है। पठान हो तो गैरतमंद ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बंदे ने वाकई जुमला बड़ा खूबसूरत कहा है और बात बड़ी प्यारी कही है। और जाते जाते उन्होंने हुकूमत पंजाब को जनाब वाला एक खत भी लिखा और एक खत जो है वो मरियम नवाज साहबा को पेश किया मोहतरमा को कि आप हमारे यहाँ भी तशरीफ लाएं, हमारे केपीके में तशरीफ लाएं, वहां पर जलसा भी करें, जो मर्जी आप करें, आप विजिट करें, हम आपको इंशाल्लाह फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे, फुल सिक्योरिटी के इंतजाम देंगे, अच्छा इंतजाम, अच्छे वसाइल आपको मुहैया करेंगे। इसके अलावा आपकी मेहमान नवाजी का हक अदा करेंगे ताकि आपको पता चले कि हजारे वाले या केपीके वाले जो है वो कितने मेहमान नवाज लोग हैं। तो ये खत भी जो है ये सोहेल अफरीदी साहब ने। अलावा मोअज़्ज़िज़ सामीन, मैं दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ और मुझे इस चीज का दुख होता है कि हमारे कानून के इदारे जो हैं, बिलखसूस हमारी अदलिया जो है, हमारे जज साहिबान मुअज़्ज़ज़ जो हैं, उनको इस चीज पर गौर करना चाहिए और इस हवाले से उनको जो है वो थोड़ा सा काबिल तवज्जो इस नुक्ते को समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर मिर्जा जेल में जो है, अब चूंकि वो आया है वहां जेल से रिहा होकर, और जेल से रिहा होकर आया है तो वो यहाँ पर आकर कहता है जी वहां से मुझे देसी घी की खुशबुएं आ रही थी, देसी मुर्गों की खुशबू आ रही थी कि इमरान खान साहब जो है वो यार तुझे किसने पढ़ा के भेजा है, तुझे किसने ये समझा के भेजा है कि तू बाहर जाकर ऐसे प्री प्लानड इंटरव्यू जो है वो दे सकते। इसकी भी जनाब वाला जुर्रत देखे। अब इसका अभी ट्रायल चलना था, ट्रायल चलने से पहले ही जनाब वाला 295 इस पर मौजूद थी और इसको जमानत से पहले जनाब वाला जमानत देकर खारिज कर दिया गया, इसका केस जो है उसको खत्म कर दिया गया। और दूसरी तरफ जनाब वाला जो उशाक होते हैं उनको पकड़ दकड़ करके जुर्म हो ना हो पकड़ के अंदर कर देते। ये हमारे इस मुल्क का कानून है। इसके अलावा चाहिए तो ये था कि इस बेगैरत को, जिसको जनाब वाला जो कहता है मुझे देसी मुर्गों की खुशबू आती है, इसको अल्लाह के औलिया की खुशबू तो नहीं आती, वलियों की शान तो इसे नजर नहीं आती, और हर वक्त ये कहता है जनाब वाला बाबे शाही कोई भी नहीं। कभी दाता साहब गंज बख्श अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की शान में भोंकता है, कभी हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह कोल्डवी की शान में ये तो इन्हें करता है, दीगर कोई, हत्ता के ना इसे सहाबाए किराम की इज्जत का पता है, ना इसे जनाब वाला अंबिया की इज्जत और नामूस का पता होता है, हत्ता के बारी ताला की शान में भी ये तौहीद के अंदर भी नाजेबा जुमले कह देता है। तो हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि इस जनाबे वाला चमचे को भी पकड़ के अंदर करे ताकि इसको भी जनाब वाला फैंटी लगे और इसे पता चले कि मैंने अल्लाह रसूल और उसके चाहने वालों की तौहीन की है, अल्लाह के औलिया को मैंने भोंका है। तो आला अदलिया के जज साहिबान है, उनसे गुजारिश है कि ऐसे लोगों को भी पकड़ के जरा अंदर किया जाए और ऐसे लोगों को जनाब वाला कैफरे किरदार तक। कराची के अंदर देखे तो रजब भट्ट नामी वो यूट्यूबर जो है, जो बेहयाई का पलंदा है, सुना है, बड़ी खुशी हुई है कि वहां पर वो कला ने उसकी फेंटी लगाई है, टुकाई की है, तो थोड़ी की है, ज्यादा करनी चाहिए थी, क्योंकि इस पर भी 295 थी। और ये बंदा भी जो है गाय बगाए मजहब के नाम पर तौहीन जो है, तौहीन आमेज मवाद जो है ये अपनी आइडियो से और अपने जनाब वाला बयानात में करता रहता है। और कभी किस को जनाब वाला शायर इस्लामी को छेड़ता है, कभी किस मुकद्दस हस्ती की शान में तौहीनें करता है। तो इसको भी वहां पर फेंटी लगाई गई है। तो इदारों को चाहिए जनाब वाला वो इसको पकड़ के अंदर करें, लेकिन हम देखते हैं कि उसको जनाब प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उसको बाकायदा जनाब वाला हर चीज की सिक्योरिटी दी जा रही है कि तू बिल्कुल आजाद है, तू फिर जो तेरा दिल करे वो करे। खुदा के बंदो, ये मुल्क पाकिस्तान है, तो यहाँ पर जनाब वाला कलमे का नफाज होना चाहिए या रसूलुल्लाह की शरीयत का नफाज होना चाहिए। तो ऐसे तौहीन अमेज कलमात कहने वालों को सरेआम छोड़ देना, मैं समझता हूँ ये हमारे इदारों पर और हमारी अदलिया पर सवालिया निशान है कि इस तरह होना नहीं चाहिए। तो वाकई अल्लाह करीम से ये दुआ करें कि अल्लाह करीम जो है साद रिजवी साहब, अनस भाई और दीगर क़यादत जो है तारिक लबैक की और दीगर जो उलमा अहले सुन्नत है उन सब की मदद फरमाए। जल्द अज जल्द अल्लाह तबारक व तआला उनको मंजर आम पर लाए, क्योंकि मज़ार इकबाल पर जहां लोग नहीं जाने देते, इकबाल से ही जनाब वाला किसी ने पूछा था कि तू बता तू क्या कहना चाहता है, तो इकबाल ने कहा था कि मैं तो उस हस्ती का नाम लेने वाला हूं कि कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और कहा था कि इस पूरी कायनात के अंदर जो उजाला है ये तो इसमें मोहम्मद की बरकत है, हजूर के नाम की बरकत से पूरी कायनात के अंदर उजाला होता है। लोग वहां नहीं जाने देते किसी को, अब वहां उस मजार को भी बंद कर दिया गया। भाई उससे किसी को क्या मसला हो सकता है, वो तो सारे चाहने वाले हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के। तो हमें भी चाहिए कि इकबाल की तालीमात पे हम भी अमल करें, क्योंकि उसने कहा था कि तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर, रोज माशर उज रहाए मन पजीर, गर तो बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन हा पजीर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अल्लाह तू तो दो जहां से गनी है, बेनियाज है, लेकिन मेरा जब हिसाबो किताब लेना तो मेरे नबी की निगाहों से छुपा के लेना, इसलिए कि मैं अपने आप को हजूर के सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहता।
हजूर अलैहिस्सलाम मेरे अमाल को देख के कहीं शर्मिंदा ना हो जाए, मैं इकबाल इस चीज से तेरी पनाह में आता हूँ। तो मेरा नामा अमाल, मेरा हिसाब किताब अल्लाह अपने महबूब से छुपा के लेना। तो आज रामा इकबाल जैसा बंदा जो है वो तो ये दुआ कर रहा हो, और आप देखें जरा आपने जो काम किए हैं, कहीं आपके अमाल ज्यादा सियाह तो नहीं हो गए, या आपके अमाल जो है वो ऐसे हैं कि जनाब जिनको आप फख्र के साथ दिखा सकें अल्लाह रसूल को कि ये हमने अच्छे कारनामे किए, ये हमने अच्छे अमाल किए हैं दुनिया के अंदर। तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर अल्लाह रसूल की अदालत में आप जो है वो पकड़े जाएं। और जाहिर है जुल्म की रात जितनी लंबी होती है, तारीकी जितनी ज्यादा होती है, सुबह उतनी जल्दी भी होती है, और सुबह उतनी जनाब वाला खुशखबरी सुनाने वाली भी होती है। तो हमें चाहिए कि हम इन चीजों पर भी गौर करें और दुनिया में अपने आप को पाक साफ रखें और दुनिया में अच्छे अमाल करें, ताकि हमारे हाथों पर किसी का खून ना हो, किसी का दाग ना हो, और जुल्म की जनाब वाला बदबू हमारे साथ मुयसर ना हो, ना ही लगी हो, और पाक साफ होकर अल्लाह रसूल की बारगाह के अंदर जाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कुरान और सुन्नत की समझ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उलमाए आले सुन्नत की हिफाजत फरमाए, अवामे आले सुन्नत की अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।